Good morning, students. Now we are moving on to the next topic, that is marketing mix, 7 P's. And in the last class, we have discussed about the functions of marketing. And now let's start with what is marketing mix and what is the definition of marketing mix. And let us see how it is going to affect the movement of product from the production point to the consumer point. So here I've given you the picture of price, product, then place, promotion, then process, physical and development and people, employment and people. So all these make up the marketing mix. So meaning and definition of marketing mix. So, marketing mix actually refers to two things. One is a list of important elements or the ingredients that make up the marketing program. Marketing programமை உருவாக்கக்கூடிய ingredients that we put up, input that we give. So, a list of important elements or ingredient that make up the marketing program. And the number two is the list of forces having bearing on marketing operations. And the marketing operations உருவாக்கக்கூடிய அந்த ஃபோர்ஸஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிற ரெண்டை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸே வந்து ஃபுல்லாக எவால்வ் ஆகும். டெஃபினேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ். மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் மீன்ஸ் to collect and mix the resources of marketing in the manner that objects of the enterprise may be achieved and maximum satisfaction may be provided to the consumers. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், the whole lesson chapter of marketing elementsல ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம். Consumer satisfaction is going to be the real important factor that is paving way for the organizational objectives to be achieved successfully. 100% success of an organization depends on the customer satisfaction. So marketing mix successfully இருக்கணும் அப்படின்னாலுமே அந்த customer satisfaction இருக்கணும். According to Stanton, marketing mix is the term used to describe the combination of the four inputs, that is product, place, promotion and the price. So all these four combinations, four inputs which constitute the core of a company's marketing system: the product, the price structure, the promotional activities and the distribution system. Stantonோடைய definition இது. According to Stanton, what is marketing mix அப்படிங்கிறது? So he says that it is a combination of all these four P's, that is product, price, promotion and the distribution system, that is place actually. So in our textbook, Jerome McCarthy has given his definition. So marketing mix is a pack of four sets of variables, namely the price variable, promotion variable, place variable and product variable. In simple words, marketing mix means marketing program that is offered by a firm to its target consumers. Target consumersங்கிறது நம்மள தான், நம்ம வாங்கக்கூடிய பொருளை வாங்கக்கூடியவர்கள் தான் டார்கெட் கன்சியூமர். நம்மளை தான் டார்கெட் பண்ணுறாங்க அவங்க. த பீப்புள் ஹூ கன்சியூம் த ப்ராடக்ட் டு ஏர்ன் ப்ராஃபிட்ஸ் த்ரூ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆஃப் தேர் வாண்ட்ஸ் அண்ட் நீட்ஸ். ஸோ அவங்களுடைய வாண்ட்ஸையும் நீட்ஸையும் பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் இந்த டார்கெட்டை அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறாங்க. சச் அ மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராம் இஸ் அ மிக்ஸ்சர் ஆஃப் four ingredients, namely product mix, price mix, place mix and promotion mix. So this is according to McCarthy. Okay. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ் பாருங்கள். இப்போ நம்ம எல்லாமே பார்த்துட்டே வரோம். இந்த 4 P's தான் ரிப்பீட்டடாக வரப்போகுது. மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸ்னாலுமே அதுதான். த மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் டிஸ்கிரைப்ஸ் த ஸ்பெசிஃபிக் காம்பினேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் எலிமெண்ட் யூஸ் டு அச்சீவ் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ் கோல்ஸ். ஸோ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் கோல்ஸையும் அப்ஜெக்டிவ்ஸையும் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அப்ஜெக்டிவ்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணுறது இந்த 4 P's தான். அண்ட் satisfy the target market. It is customary to accept the marketing is made of the 4 P's. See there, the 4 P's are the product, the price, the place and the promotion. So all these make up the inputs or the ingredients in the marketing program. In case of services, however, there are alternative approaches suggested by various authors. They have suggested the need for an expansion of these four classic ingredients. Over a time,
The special needs of services have led to the extension of the mix to 7 P's. So, the additional 3 P's listed below are also known as the extended service mix or augmented service mix. People, physical evidence and process. ஸோ இந்த ஏழும் சேர்ந்தது தான் 7 P's. அதாவது மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் இன்புட்ஸ், அதாவது தீஸ் 7 P's as inputs. மார்க்கெட்டிங் ப்ரோக்ராமில் இந்த 7 P'ஸையும் சேர்த்தது தான் வந்து இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். இந்த 7 இருந்தால் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு ஆர்கனைசேஷனல் கோல்ஸையோ அல்லது இண்டிவிஜுவல் கோல்ஸையோ நம்மளால் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஆத்தர்ஸ் வந்து they have analyzed and given their ideas. ஸோ இதில் ப்ராடக்ட்ஸுக்கு 4 P சொல்லிட்டோம். இந்த சர்வீசஸ் அதர் தேன் த ப்ராடக்ட் we are also selling services, பேங்கிங் சர்வீஸ், இன்சூரன்ஸ் சர்வீஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சர்வீஸ், இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் they are all dependent on people, physical evidence and process. So altogether there are 7 P's in marketing mix. So now let us see what are the other things, the marketing mix, the 7 P's. See that நடுவில் சென்டர் வந்து marketing mix, it consists of one is product, the other one is price, third is place, fourth one is promotion, fifth is physical evidence, sixth is process, and the seventh is the people. So these are the 7 P's which are very important for making a product, for an organization to run successfully by satisfying the customers' needs and want. கஸ்டமர்ஸ் நீட்ஸ் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது இந்த 7 P'ஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து இன்க்ரீடியன்ஸாக போட்டு அவங்கள சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராடக்ட். நவ் லெட் us see what is the product. Product is the main element of marketing. Okay, without a product there can be no marketing. ப்ராடக்ட் இல்லைனா, கமாடிட்டி இல்லைனா எப்படி மார்க்கெட் பண்ணுவீங்க, எப்படி விற்பீங்க? how can selling be affected there? So a product is anything that can be offered to a market for அட்டென்ஷன். ஸோ அட்டென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்கக்கூடிய பொருள், அதுதான் வந்து ப்ராடக்ட்னு சொல்கிறோம். அக்விசிஷன், தட் கேன் பி பாட் பை சம் ஒன். யூஸ் ஆர் கன்சம்ஷன், அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கோ, அதை உபயோகப்படுத்துறதுக்கு. எ ப்ராடக்ட் இஸ் எனிதிங் தட் கேன் பி ஆஃபர்ட் டு அ மார்க்கெட் ஃபார் அட்டென்ஷன், acquisition, use or consumption that might satisfy a want or a need, says Philip Kotler. ஸோ ஃபிலிப் கோட்லர் என்ன சொல்லியிருக்கார் பாருங்க, ஒரு பொருளை அவங்களோட அட்டென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணி அவங்கள வாங்க வைக்கிறது அல்லது யூஸ் பண்ண வைக்கிறது அல்லது கன்சியூம் பண்ண வைக்கிறது, இதெல்லாம் தான் ஒரு ப்ராடக்ட். அண்ட் தட் ப்ராடக்ட் ஷுட் satisfy the want and need of a customer. So product is anything that can be offered to a market that might satisfy a want or a need. There are two concepts of product. One is narrow concept and the other one is wide concept. ரெண்டு கான்செப்ட் இருக்கு பாருங்க. narrow concept ஒன்று, wide concept ஒன்று. In the narrow concept, a product is a bundle of physical or chemical properties which has some utility. ஏதோ ஒரு யூசேஜுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பொருள், ஒரு அவ்வளோதான், அதுக்கு ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் நேரோ கான்செப்ட். அ ப்ராடக்ட் மீன்ஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் விச் சாட்டிஸ்ஃபைஸ் த நீட் ஆஃப் த கஸ்டமர். தஸ் ஃபேன், டேபிள், பென், சேர் எக்ஸட்ரா ஆர் ப்ராடக்ட்ஸ். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதெல்லாம் ப்ராடக்ட். ஓகே, எதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் இருக்கோ அதெல்லாம் ப்ராடக்ட். இன் இட்ஸ் வைடர் கான்செப்ட், all the brands, all the packaging, all the colors or all the designs of a product is taken to be different product. For example, if a toothpaste paranga is produced in 3 different sizes, these are 3 products because they satisfy the needs of different customers. Same product தான், ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் தான் நம்ம இங்கே எக்ஸாம்பிளாக சொல்லியிருக்கோம். டூத்பேஸ்ட் தான், இதில் 50 grams இருக்கும், 100 grams இருக்கும், 200 grams இருக்கும். இந்த 3 ப்ராடக்ட்டும் 3 விதமான கஸ்டமர்ஸை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது. ஸோ இட் இஸ் கேட்டரிங் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் 3 டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ். அண்ட் ஒன் மோர் திங், இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆல் தட் மேட்டர்ஸ் இஸ் நாட் ஓன்லி த ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் பட் பிராண்டு, அதனோட பிராண்டு, பேக்கேஜிங், கலர், டேஸ்ட்டு, ப்ரிஃபரன்ஸு, டிசைனு, இதெல்லாம் எடுத்துப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் எடுக்கும்போது இட் இஸ் அ வைடர் கான்செப்ட். ஸோ ப்ராடக்ட்டுங்கிறது ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் மட்டும் கிடையாது, இட் ஹஸ் காட் சம்திங் எல்ஸ் மோர் பியாண்ட் தட். இட் ஹேஸ் டு கேட்டர் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள். அக்கார்டிங் டு ஃபிலிப் கோட்லர்,
A product is a bundle of physical services and symbolic particulars expected to yield satisfaction or benefits to the buyer. எதெல்லாம் benefits தருதோ buyers-க்கு, then that is all called as a product. So this is what is product. What is product அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் இதெல்லாம் எழுதணும். Okay. ஸோ எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸில் ப்ராடக்டோடைய அந்த இன்க்ரீடியண்ட்டாக எடுத்தோம்னா ஹவு இஸ் இட் டிசைடட், ஹவு த இன்க்ரீடியண்ட் இஸ் டிசைன்ட் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். ப்ராடக்ட் டிசைன் தட் இஸ் ஆல்சோ கோயிங் டு கேட்டர் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ அதுவும் அவங்கள தாக்கத்தை உண்டுபடுத்தும். ப்ராடக்ட் டிசைன், ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங், எந்த இடத்துல வச்சுருக்காங்க, எப்படி அதை ரீச் ஆக போதும், வாட் கைண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இட் இஸ் கோயிங் டு ரீச், product name and branding, packaging and labeling, breadth and depth of a product line, level and type of customer service, product warranty, new product development process, product life cycle strategies. ஸோ இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் ப்ராடக்ட் மிக்ஸை டிசைட் பண்ணக்கூடியது. ஒரு ப்ராடக்டை வெறும் ஃபிசிக்கல் ஃபார்ம் வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணக்கூடாது, பண்ணவும் செய்ய முடியாது. ஸோ ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் ஃபிட்டிங் டு த டிசைன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ப்ராடக்ட் நேம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அண்ட் பிராண்டிங் இஸ் ஆல்சோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பேக்கேஜிங், லேபிளிங், பேக்கேஜ் பண்ணுறது. இப்போ கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் அப்படின்னா அதை கண்டிப்பாக ரொம்ப சேஃபாக பேக் பண்ணியிருக்கணும். அதில் உள்ள லேபிள் இட் ஹேஸ் டு ஷோ தட் இட் இஸ் வெரி ஃபீபிள் அண்ட் அங்கே ஹேண்டில் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லி லேபிள் பண்ணியிருப்பாங்க. பிரெத் அண்ட் டெப்த் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட் லைன், அது எவ்வளோ ஹவு இஸ் இட் கோயிங் டு சாட்டிஸ்ஃபை த கஸ்டமர்ஸ் நீட்ஸ். சிலர்லாம் எனக்கு இவ்வளோ இது டைமென்ஷன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி சில ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது தே ஹாவ் டு கேட்டர் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் த கஸ்டமர். லெவல் அண்ட் டைப் ஆஃப் கஸ்டமர் சர்வீஸ், ஆஃப்டர் சேல்ஸுக்கு அப்புறம் கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஒன்று இருக்குது. ஸோ சேல்ஸ் சர்வீஸ், ஆஃப்டர் சேல்ஸ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாரண்ட்டி எவ்வளோ நாள் தரோம், கேரண்டீஸ் எவ்வளோ நாள் தரோம், அதெல்லாமும் கஸ்டமர் பார்ப்பாங்க. அதை பேஸ் பண்ணியும் ப்ராடக்டை வாங்குவாங்க. ஸோ சர்வீஸ் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்துமே ஒரு ப்ராடக்ட்டு கன்சியூமர்ஸ் அல்லது கஸ்டமர்ஸை ரீச் ஆகிறதுக்கு அதுவும் ஒரு எலிமெண்ட்டாக இருக்கும். நியூ ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ், நியூ ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ப்ராடக்ட் லைஃப் சைக்கிள் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், ப்ராடக்ட் ஒரு மார்க்கெட்டில் எவ்வளவு நாள் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ இட் ஹேஸ் டு சஸ்டெயின் தேர். ஸோ அதையும் பார்க்கணும். மார்க்கெட்டரோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் என்னென்னா, how long can a product be can stay in the market, and he has to access. நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது they might be selling a homogeneous product, அதே லைனில் இருக்கக்கூடிய ப்ராடக்ட்ஸை விற்பாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களோட ப்ராடக்டோடைய சேல்ஸ் டர்ன் ஓவர் அது குறையாமல் பார்த்துக்கணும். அதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். they have to plan for that. So all that caters to the product nature. So next price. The price is a key element of the marketing mix. It's a very very important ingredient. நம்ம இன்க்ரீடியண்ட்டுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணோம். எலிமெண்ட் which just decides the marketing mix. It must be acceptable to target customers and it must reflect the other components of the mix accurately. So price is going to be one of the important factors which decide whether a particular product will be purchased or not. So price is the value of product expressed in monetary terms, money termsல எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியது. It is the amount charged for the product. So according to Philip Kotler again, price is the amount of money charged for a product or service or the sum of the values that consumers exchange for the benefits of having or using the product or service. எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்களோ ஒரு ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கோ அல்லது ஒரு சர்வீஸை என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கோ அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு பேர் தான் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ப்ரைஸ் இஸ் த சர்வீஸ் இஸ் a value attached to it by the service provider and it must be corresponding with the customer's perception of value. ஸோ கஸ்டமர்ஸால் பே பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதையும் டிசைட் பண்ணணும். we have to keep it in mind. ஸோ all these elements price fix பண்ணும்போது. The next is place. The place is another element of marketing mix. It means where and when the product and service can be purchased. The answer is likely to reflect customer needs and expectations, competitive activity, and the nature of service operation.
ஸோ இது மட்டும் கிடையாது, எங்கே எப்படி வாங்கலாம் அப்படிங்கிறது, அல்லது ப்ராடக்ட் எங்கே வாங்க முடியும், எங்கே அவைலபிளாக இருக்குங்கிறது மட்டும் கிடையாது. காம்படிட்டர்ஸோட ப்ராடக்ட்டுக்கு மத்தியில் எப்படி வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து எந்த இடத்துல விற்கப்படணுங்கிறது மட்டும் இல்லை, அண்ட் எக்ஸலண்ட் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட். ஒரு ப்ராடக்டை விற்கிறோம் அப்படின்னா வித் அ காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் காம்படிட்டிவ் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய காம்படிட்டர்ஸ் இருப்பாங்க. அவங்களோட ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் லெவல் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. backed up by efficient promotional activities, அதாவது advertisements, அதெல்லாம் will be a waste if it is not moved from the place of production to the place of consumption at the appropriate time. ஸோ ஒரு பிளேஸ் யூட்டிலிட்டி க்ரியேட் பண்ணாத ஒரு ப்ராடக்ட் வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ அது எங்கேருந்து மூவ் ஆகணும், பிளேஸ் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன்லேருந்து பிளேஸ் ஆஃப் கன்சம்ஷனுக்கு வந்தாகணும். ஈவன் தோ இட் இஸ் ஹேவிங் அ ரீசனபிள் ப்ரைஸ், ஈவன் தோ இட் இஸ் ஹேவிங் அ வெரி குட் ப்ரொமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் இருக்குது. அந்த இட் இஸ் பேக்ட் அப் பை அ ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டி. அப்படி இருந்தாலும் அண்ட் எஃபிஷியன்ட் ப்ரொமோஷனல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் ப்ரைஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸு ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருந்தாலும் இட் இஸ் நாட் பீங் சோல்ட். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் ஹஸ் நாட் மூவ்டு ஃப்ரம் த ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட் டு த கன்சம்ஷன் பாயிண்ட். ஸோ இட் வில் பி utter waste unless and otherwise the product moves from the production point to the consumption point. It will be a waste. The fourth element of product mix, that is namely the place or the physical distribution facilities, the movement of products from place of manufacturer to the place of consumption at the right time is very, very important for deciding the success of the organizational objective. இப்போ ப்ராடக்டுடைய ஃபீச்சர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதே மாதிரி ப்ரைஸ், ஹவு இஸ் இட் கோயிங் டு பி affected அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is going to be affected by two factors. One is internal factor and the other one is external factor. So marketing objectives, that is internal factors. What are the internal factors that affects the price of a product or the service? So internal factorsல பார்த்தீங்கன்னா marketing objectives, marketing mix strategy, organizational consideration, cost, organizational objectives. இது எல்லாம் வந்து it is going to affect the product உடைய ப்ரைஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும். What are the external features that affects or external factors that affect the price of a product? Market and demand, competition, customers, suppliers, legal factors and regulatory factors. So all this will be affecting the price of a product. ஸோ ப்ரைஸ் பாருங்கள், இங்கே ப்ரைஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ், வாட் ஆர் த சப் எலிமெண்ட்ஸ் தட் அஃபெக்ட் த ப்ரைஸ் ஆஃப் அ ப்ராடக்ட்? மேனுஃபேக்சரர்ஸ், ஹோல்சேலர்ஸ், ரீட்டெயிலர்ஸ், செல்லிங். ஸோ இது மூணுமே அஃபெக்ட் பண்ணும் ப்ரைஸு. Then prices of the products that are fixed by the organization. Terms and condition, what are the terms that they are providing? Sometimes after சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன் அல்லது ஆஃபர்ஸ் கொடுப்பாங்க, சில நேரங்களில் வந்து ரிடக்ஷன் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். பிட்டிங் டாக்டிக்ஸ், discount policies, new product pricing, skim versus penetrating pricing, skimming and pricing, penetrating pricing, depth கொடுத்து சொல்கிறது, அது மாதிரிலாம் இருக்கிறது வந்து இந்த ப்ரைஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணக்கூடியது. Then place, distribution channels, direct versus indirect channel. Direct channel means கன்சியூமருக்கு வந்து டைரெக்டாக வந்து ஹோல்சேலரே கொடுக்கலாம், அல்லது டைரெக்டாக ப்ரொடியூசர்ஸே கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சேனல்ஸ். இன்டைரக்ட் சேனல் மீன்ஸ் த குட்ஸ் பாஸ் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர் டு த கன்சியூமர் த்ரூ ஹோல்சேலர்ஸ் அண்ட் ரீட்டெயிலர்ஸ், அல்லது நடுவில் மிடில் மேன் வரலாம், ஏஜென்ட்ஸ் வரலாம், அந்த மாதிரி. சேனல் லென்த், தட் ஆல்சோ டிசைட்ஸ் த பிளேஸ். சேனல் பிரெத், எக்ஸ்க்ளூசிவ், செலக்டிவ் அண்ட் இன்டென்சிவ் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது. ஃப்ரான்ச்சைசிங் பாலிசிஸ் டு என்ஷோர் சேனல் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் கண்ட்ரோல். இதெல்லாம் வந்து அந்த பிளேஸை கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான பொருளை அந்த ப்ரொடக்ஷன் பாயிண்ட்லேருந்து கன்சம்ஷன் பாயிண்ட்டுக்கு கொண்டு வர்றது. ஸோ திஸ் டிசைட்ஸ் த பிளேஸ். தென் ப்ரொமோஷன். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி another important. An excellent product with competitive price cannot achieve a desired success and acceptance in the market unless and until its special features and benefits are conveyed effectively to the potential consumers. அந்த ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸை கரெக்டான நேரத்தில் கரெக்டான விஷயங்களை வந்து அந்த ப்ராடக்டோட ஃபீச்சர்ஸை வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து ரீச் பண்ணுற மாதிரி அதை கம்யூனிகேட் பண்ணணும் ப்ரொமோஷன் மூலியமாக. The word promotion is derived from the Latin word promover,
meaning an attempt to shift the attention of the people from one end of the spectrum to the other. அவங்களோட அட்டென்ஷனை மாற்றி கொடுக்கக்கூடியது, அதாவது நம்ம திசை பக்கமாக திருப்ப வைக்கிறது. Service marketers have used this marketing tool to great advantage in positioning their service, adding tangibility and value of their offer. Promotion is used as a temporary tool and is a communication oriented tool. ஸோ இது வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு, ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணுறதுலேருந்து அந்த ப்ராடக்ட் விற்கிற வரைக்கும் என்னெல்லாம் ப்ரொமோஷனல் சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு கொண்டு போய் ரீச் பண்ணும். அக்கார்டிங் டு ஃபிலிப் கோட்ல, ப்ரொமோஷன் comprises all the tools in the market mix whose major role is persuasive communication. Persuade அப்படின்னா தூண்டுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ப்ரொவோக் த கஸ்டமர் டு பர்ச்சேஸ் த ப்ராடக்ட். தட் இஸ் கால்ட் persuasive communication. And this communication can be done through advertising. So advertising is one of the major components through which the product can be communicated. அந்த ஃபீச்சர்ஸை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும். ஸோ வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இன்டர்நெட், டெலிவிஷன், ரேடியோ, பிரிண்ட், நியூஸ் பேப்பர், பில்போர்ட், மேகசின்ஸ், இது மூலியமாலாம் நம்ம வந்து கன்வே பண்ண முடியும் ஒரு ப்ராடக்டை பற்றி. Now let us move on to the next one, that is process. The process is an element of augmenting marketing mix. Augmented அப்படின்னா increasing the marketing mix or getting to a higher level அப்படின்னு அர்த்தம். And vital point of the value chain process is a way of understanding transaction, supplying information and providing services on a way which is acceptable to the consumer and effective to the organization. கஸ்டமருக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கணும், ஆர்கனைசேஷனுக்கும் எஃபெக்டிவாக இருக்கணும். அந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் எப்போவுமே ஒரு ப்ராடக்டையோ சர்வீஸை மார்க்கெட் பண்ணும்பொழுது. ஸோ ப்ரமோஷன், லுக் டு தேர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் தான் இந்த ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸில். இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரமோஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க. அட்வர்டைசிங், சேல்ஸ் ஃபோர்ஸ் பாலிசிஸ், டைரக்ட் மார்க்கெட்டிங், தட் இஸ் மெயில், கேட்லாக் அந்த மூலிமா பண்ணுறது, பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ், ப்ரைஸ் ப்ரமோஷன்ஸ் ஃபார் த கன்சியூமர்ஸ் அண்ட் த சேனல், அண்ட் ட்ரேட் ஷோஸ் அண்ட் ஸ்பெஷல் ஈவெண்ட்ஸ். இது மூலிமாலாம் நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ் பண்ணிக்கலாம், ப்ரமோஷன் பண்ணலாம். பீப்புள், ஸோ ஹவ் ஆர் பீப்புள் கோயிங் டு பி helpful in just marketing service? People as the sixth element in the services marketing mix applies not only to service personnel, அதில் இருக்கக்கூடிய personnel அதாவது பீப்புளை மட்டும் குறிக்கிறது கிடையாது, but also recognizes the role that other people, the customers play in service delivery. ஸோ கஸ்டமர்ஸையும் குறிக்குது இந்த இடத்துல. பீப்புளுங்கும் போது நாட் ஓன்லி த பீப்புள் ஆர் த மெடிக்கல் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸோ அல்லது சேல்ஸ் ரெப்ரசன்டேட்டிவ்ஸோ கிடையாது, அது கஸ்டமர்ஸையும் சேர்த்து தான் குறிக்கிறது. சம்டைம்ஸ் த ரோல் ஆஃப் த கஸ்டமர்ஸ் is an important part of the service itself, as in education. For example, whether students must follow the learning program or in car hire, where the benefit transportation can only be achieved through the customer's driving. In many services like this, participation of some kind is essential to derive the service benefit. இப்போ ஸ்கூல்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து how are they going to get the service of the teacher? By only understanding, by gathering knowledge. அதை எப்படி அவங்க தான் வந்து they are the customers, they are going to receive the services, but they are also an important part. அதே மாதிரி டிரைவிங் வந்து சர்வீஸ் தான், அது சொல்லி கொடுக்குறாங்க. டிரைவர் வந்து ஒரு டீச்சர் வில் பி தேர் ஆர் அன் ட்ரெயினர் வில் பி தேர் அண்ட் யூ வில் பி டீச்சிங் இட் டு த பர்சன் ஒன் ஹூ இஸ் லேர்னிங் டிரைவிங். ஸோ அந்த பர்சன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும், நாலேஜ் கெயின் பண்ணிக்கணும் டிரைவிங் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதுவும் வந்து கஸ்டமர்ஸும் one of the important factors who act as an ingredient or an component or an element in product mix. Physical evidence. The physical evidence is defined as the environment in which the service is delivered. So எதை குறிக்கிறது அப்படின்னா the environment in which the service is delivered and where the firm and customers interact. ஸோ எங்கே வந்து அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறாங்க ஃபர்மும் customers, and any tangible commodities that facilitate performance or communicate the services. It plays a role in enhancing customers' perception of the service quality. So in the
physical evidence வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா it enhances, increases the customer service quality. Physical evidence is everything that a company physically exhibits to the customer. It includes the physical environment of the service outlook, the exterior, the interior, all tangibles like machinery, furniture, vehicles, stationery, signboards, and so on. The physical environment facilitates performance of service by the service provider as well as the service customers. ஸோ இப்போ வந்து ஃபிசிக்கல் எவிடன்ஸ் அப்படிங்கும்போது ஒரு ஷோரூமுக்கு போகிறீங்க, ஒரு மொபைல் வாங்க போகிறீங்கன்னா, அது ஒரு சின்ன கடையாக இருந்தால் அங்கே போய் கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டீங்க. when the showroom is very very big, large in size with all comfortables there, and அது ஒரு ஏசி போட்டிருக்காங்க, அங்கே இருக்கக்கூடிய சேல்ஸ் பீப்புள் how they are just communicating with the people, and how you are provided with the sales service எப்படி இருக்குது அங்கே, அண்ட் ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் உங்களோட அதாவது அசசரிஸ் எல்லாம் வந்து வேறு என்னென்ன கொடுக்குறாங்க, அது மாதிரி உங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் எப்படி கொடுக்குறாங்க, இதெல்லாமுமே வந்து அந்த சர்வீஸ் ரிலேட்டடான ஒரு இன்க்ரீடியன்ட். ஸோ ஃபிசிக்கல் எவிடன்ஸ் ஆல்சோ பிளேஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் இன் டிசைடிங் த ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ் அல்லது மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப். மார்க்கெட்டிங் மிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் டூ ideas. One is traditional marketing mix that consists of only the 4 P's, that is price, product, promotion and place. Whereas the modern marketing mixல வந்து எதெல்லாம் சேரும் அப்படின்னா the other 3 P's also, performance, people, process and program. So all these consist of the modern marketing mix. The principle 3 P's for service marketing as சொல்லிட்டோம், people, physical and process அது சொல்லிட்டேன். ஸோ கஸ்டமர் ப்ரொவைடர் ரிலேஷன்ஷிப், ட்ரைனிங், கல்ச்சர், ஸ்கில்ஸ் அண்ட் ஆட்டிடியூட். ஃபிசிக்கல்ஸில் வந்து ஆம்பியன்ஸ், அப்பியரன்ஸ், எக்யூப்மெண்ட். ஆம்பியன்ஸ் மீன்ஸ் அ ஃப்ரெண்ட்லினஸ் தட் தே ப்ரொவைட். மெஷின்ஸ், எவிடன்ஸ், பில்டிங்ஸ், ஃபிசிக்கல் ஃபெசிலிட்டிஸ், இதெல்லாம் வந்து ஃபிசிக்கல் எவிடன்ஸில் வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ராசஸ், ஆக்டிவிட்டி சீக்வன்ஸ், குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட், கஸ்டமர் பார்ட்டிசிபேஷன் அண்ட் டெலிவரி ப்ராசஸ். இதெல்லாம் வந்து சர்வீஸ் மார்க்கெட்டிங்க்கு ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ த பிரின்சிபல் ஆஃப் த 4 P's is the marketing decisions usually fall into 4 controllable categories, that is product, place, price and promotion. Carefully positioning the product in each category will generate a better response from the target market. So once an organization plans the effective marketing mix by positioning the 4 P's, that is the product, place, price and promotion, they will achieve effective success and effective organizational objectives can be achieved, and the success of the organization is sure to be achieved. So with this we are coming to the end of this chapter, that is elements of marketing mix. So hope you understood the lesson. Thank you students.